मोर प्रिय देशवासीगण नमस्कार। आज जेतेबेले मु आपणक सहित मनर कथा होउछि सेतेबेले मनरे गभीर पीड़ा रही। एप्रिल 22 तारिख दिन पहलगाम ठारे होइतिबा आतंकी घटना देशर प्रत्येक नागरिकों को व्यथित करिछि। पीड़ित परिवारक प्रति प्रत्येक भारतीय मनरे गभीर समवेदना रही। से जेकोसी राज्यर होइथांतु ना काहीकि, जेकोसी भाषाभाषी होइथांतु ना काहीकि, किंतु सेमाने सही मानक जंत्रणा को अनुभव करुछंती जो माने एई आक्रमण रे निज परिवार लोकों को हराइछंती। आतंकवादी आक्रमणर चित्र गुड़ी को देखि प्रत्येक भारतीयर रक्त ताती उठुछे। से कथा मु अनुभव करि पारुछे। पहलगाम रे होइथिबा एई आक्रमण आतंकवादर पृष्ठपोषकों हताशा भाव को दर्शाऊे। सेमानको कापुरुष पणिया को प्रदर्शित करुछे। काश्मीर रे शांति फेरी आसुथिबा समय रे स्कूल कॉलेज मानकरे गोटिए भाइब्रेंसी थिला। निर्माण कार्य रे अभूतपूर्व गतिशीलता आसीथिला। गणतंत्र दृढ़ीभूत होउथिला। पर्यटक मानक संख्या रे रेकर्ड वृद्धि होई चलीथिला। लोकमाननको आय वृद्धि होउथिला। युववर्गों पाए नूतन सुजोग सृष्टि होई चलीथिला। एभली समय रे देशर शत्रु जम्मू काश्मीर शत्रु मानक पक्षरे यह असह्य होला। आतंकवादी और आतंक को प्रश्रय दौथिबा शक्ति माने चाहंती जे काश्मीर पुणी थरे ध्वंस हो जाऊ। तेणु से माने एते बड़ षडयंत्र घटाइले। आतंकवाद विरुद्ध रे एही युद्ध रे देशर एकता 140 कोटी भारतीयों को एकजुट पणिया आमर सबुठारु बड़ शक्ति। एही एकता आतंकवाद विरुद्ध रे आमर निर्णायक संग्रामर आधार। देश आगरे देखा देइथिबा एही आह्वान मुकाबिला करिबा पई आमको आम संकल्प को सुदृढ़ करने हेबो। गोटिए राष्ट्र हिसाब रे आमको दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदर्शित करने हेबो। एही आतंकवादी आक्रमण परे समग्र देशर स्वर एक होइथिबा कथा आज सारा विश्व देखुछि। बंधुगण, आम भारतीय मानक मध्यरे जो आक्रोश भाव रही सारा विश्व रे सेही आक्रोश रही। एही आतंकवादी आक्रमण परे क्रमागत भावे सारा विश्वरु समवेदना वार्तामान आसिबारे लागिछि। विश्वर अनेक नेता मते फोन करिछंती, चिठी लिखिछंती, वार्ता पठेइछंती। एही जघन्य ढंगरे करा जाइथिबा आतंकवादी आक्रमण को समस्ते घोर निंदा करिछंती। सेमाने मृत व्यक्तिंक परिवार वर्गंक प्रति समवेदना प्रकाश करिछंती। समग्र विश्व आतंकवाद विरुद्ध रे आम संग्राम रे 140 कोटी भारतीयों साथी रे रहिछि। पीड़ित परिवार माननको मु पुणी थरे भरोसा दउछि जे सेमाने न्याय पाइबे। सेमानको निश्चय न्याय मिलिबो। एही आक्रमणर दोषी माननको एवं एही षडयंत्र रचनाकारी माननको कठोरतम जवाब दिया जिवो। बंधुगण, 2 दिन पूर्वे आमे देशर जने महान वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी को हरइछु। जेबे भी कस्तूरी रंगनक सह साक्षात होउथिला से आम भारतर युववर्गों प्रतिभा, आधुनिक शिक्षा, महाकाश विज्ञान भली विषय गुड़िक उपरे अनेक आलोचना करुथिले। विज्ञान, शिक्षा एवं भारतर महाकाश कार्यक्रम को नूतन शिखर को नेबारे तांको अवदान सर्वदा स्मरणीय होई रहिबो। तांको नेतृत्व रे इसरो को गोटे नूतन परिचय मिलिला। तांको मार्गदर्शन रे महाकाश कार्यक्रम रे जहा उन्नति हला ताहा द्वारा भारतर प्रचेष्टा को विश्व स्तर रे मान्यता प्राप्त हैला। भारत आज जो उपग्रह गुड़िक व्यवहार करुछि सेगुड़िक मध्यरु अनेक को डॉक्टर कस्तूरी रंगन तत्वावधान रे ही लॉन्च करा जाइथिला। तांको व्यक्तित्व किछि एभली थिला जहाठारु एबेर युवपीढ़ी किछि शिखि पारिबे। से सर्वदा नवसृजन को गुरुत्व दौथिले। किछि नुआ शिखिबा, जानिबा एवं नुआ करिवार तांकर दृष्टिकोण अत्यंत प्रेरणादायक। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन देशर
ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର କସ୍ତୁରୀ ରଙ୍ଗନ୍ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଧୁନିକ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫରୱାର୍ଡ ଲୁକିଂ ଏଜୁକେସନର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଦେଶର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର କେ କସ୍ତୁରୀ ରଙ୍ଗନ୍ ଜୀଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଚଳିତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଉପଗ୍ରହ ଲଞ୍ଚିଂକୁ 50 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଛକୁ ଚାହୁଁଛୁ, 50 ବର୍ଷର ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଛୁ। ମହାକାଶରେ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନର ଏହି ଯାତ୍ରା ଦିନେ ଆମ ସାହସ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଉତ୍ସାହ ରହିଥିବା କିଛି ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ଆଜି ଭଳି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ନା ତାଙ୍କର ହାତ ପାନ୍ତରେ ଥିଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ। ଯଦି କିଛି ଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ପ୍ରତିଭା, ନିଷ୍ଠା, ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଉତ୍ସାହ। ଶଗଡ଼ ଓ ସାଇକେଲରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଉପକରଣ ନିଜେ ବହନ କରି ନେଇଯାଉଥିବା ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। ସେହି ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଦେଶ ସେବା ଭାବନାର ଫଳ ହେଉଛି ଆଜିର ଏହି ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭାରତ ଆଜି ଏକ ବିଶ୍ୱ ମହାକାଶ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। 104ଟି ଉପଗ୍ରହକୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେରଣ କରି ଆମେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ। ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇପାରିଛୁ। ଭାରତ ମାର୍ସ ଅର୍ବିଟର ମିଶନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଦିତ୍ୟ L1 ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯଥେଷ୍ଟ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ। ଭାରତ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଅଥଚ ସଫଳ ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ନିଜ ଉପଗ୍ରହ ଓ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଇସ୍ରୋର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। ସେହି ଅନୁଭୂତି ମୋର ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2014ରେ PSLV C-23 ଲଞ୍ଚିଂର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲି। 2019ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-2ର ଅବତରଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇସ୍ରୋର ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନକୁ ଆଶାନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଏକ କଷ୍ଟଦାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କିଛି କରିବାର ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା କିଭଳି ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3କୁ ସଫଳ କରି ଦେଖାଇଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାରତ ଏବେ ନିଜ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଅନେକ ଯୁବବନ୍ଧୁ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଶରେ 325ରୁ ଅଧିକ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଆଗାମୀ ସମୟ ମହାକାଶରେ ଅନେକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆସୁଛି। ଭାରତ ନୂତନ ଶିଖରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଦେଶ ଗଗନଯାନ, ସ୍ପାଡେକ୍ସ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-4 ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଭେନସ୍ ଅର୍ବିଟର ମିଶନ ଏବଂ ମାର୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଶନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛୁ। ଆମ ମହାକାଶ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିଜର ନବସୃଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗର୍ବିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗତ ମାସ ମିଆଁମାରରେ ଘଟିଥିବା ଭୂମିକମ୍ପର ଭୟାବହ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା। ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତ ମିଆଁମାରର ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଅପରେସନ ବ୍ରହ୍ମା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବାୟୁସେନାର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୌସେନାର ଜାହାଜ ଯାଏ ମିଆଁମାରର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି କଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାବାଡ଼ି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର
ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେଠାରେ କମ୍ବଳ, ତମ୍ବୁ, ସ୍ଲିପିଂ ବ୍ୟାଗ୍, ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଯୋଗାଇ ଦେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ସେଠାକାର ଲୋକେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଅନେକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜଣେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ଯିଏ ଭଗ୍ନସ୍ତୂପ ତଳେ 18 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫସି ରହିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଟିଭିରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭାରତରୁ ଯାଇଥିବା ଦଳ ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତରକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଚିକିତ୍ସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଛୁଟି ମିଳିଲା, ସେ ଆମ ଦଳକୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଆମ ଦଳକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ମିଆଁମାରର ମାଣ୍ଡଲେ ସ୍ଥିତ ଏକ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଓ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ। ଆମେ ଅପରେସନ୍ ବ୍ରହ୍ମାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମର ସଂସ୍କାର, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ଭାବନା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ଭାରତର ତତ୍ପରତା ଓ ମାନବିକତା ପାଇଁ ଭାରତର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଆମର ପରିଚୟ ପାଲଟିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଫ୍ରିକାର ଇଥିଓପିଆରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଛି। ଇଥିଓପିଆରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହୃଦରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭାରତ ପଠାଇବାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅନେକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପରିବାରମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁର ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଆସିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ତେବେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ଜର୍ଜରିତ ଇଥିଓପିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଥିଓପିଆରେ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛିଦିନ ତଳେ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଟିକା ପଠାଇଛି। ଏହି ଟିକା ଜଳାତଙ୍କ, ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଓ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ରୋଗଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଭାରତ ଏ ସପ୍ତାହରେ ନେପାଳ ଅନୁରୋଧରେ ସେଠାକୁ ଔଷଧ ଓ ଟିକାର ବଡ଼ ଭଣ୍ଡାର ପଠାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଥାଲାସେମିଆ ଓ ରକ୍ତ ଶିକୁଳି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମାନବତାର ସେବାର କଥା ଆସେ, ଭାରତ ସର୍ବଦା ଏଥିରେ ଆଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ସର୍ବଦା ଆଗରେ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସତର୍କତା, ଆପଣଙ୍କର ସଚେତନତା। ଏହି ସତର୍କତାରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହି ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଫସି ରହିବା ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ସଚେତ। ସଚେତ ଆପ୍କୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବନ୍ୟା, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ, ସୁନାମି, ବନାଗ୍ନି, ହିମସ୍ଖଳନ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉ, ସଚେତ ଆପ୍
ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାଜା ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ସଚେତ ଆପ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥାଏ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆପ୍ର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଆମ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆଜି ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା ଦେଖୁଛୁ। ଭାରତର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଭାରତ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କେଉଁ ଦିଗରେ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ହେବ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ଭାରତର ଯୁବକମାନେ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ନବସୃଜନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ପଛୁଆ ଓ ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ପରିଚିତ ଥିଲା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏପରି ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆମକୁ ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥାଏ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଦନ୍ତେୱାଡ଼ାର ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଆଗରୁ ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା କେବଳ ହିଂସା ଓ ଅଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଠାରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ନୂଆ କିରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପିଲାଏ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ନୂଆ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ନୂଆ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିବା ଶିଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟର ଓ ରୋବୋଟିକ୍ କାର୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୁଜରାଟ ସାଇନ୍ସ ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲି। ଏହି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସଂକେତ ମିଳେ ଯେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ, ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରିପାରିବ। ମୋତେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଏହି ଗ୍ୟାଲେରୀ ସବୁକୁ ନେଇ ସେଠାକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ନବସୃଜନ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଏହି ଆଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆମର 140 କୋଟି ନାଗରିକ, ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏକତ୍ର କୌଣସି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମା ନାଁରେ ଗଛଟିଏ। ଏହି ଅଭିଯାନ ସେହି ମାଙ୍କ ନାମରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଏହା ସେହି ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଆମକୁ ନିଜ କୋଳରେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୁନ୍ 5ରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ଏହି ଅଭିଯାନର ଏକ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏହି ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମାଙ୍କ ନାମରେ 140 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାରାରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନର ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଆପଣ ଗର୍ବ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଛଠାରୁ ଶୀତଳତା ମିଳେ, ଗଛ ଛାଇରେ ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ, ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଖବର ଦେଖିଲି, ଯାହା ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହରରେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଗଛ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସବୁଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବହୁତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କାଙ୍କରିଆ ହ୍ରଦ ପରି କିଛି ହ୍ରଦମାନଙ୍କର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏବେକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟସ୍ କହେ ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିଶ୍ୱ ତାପମାନ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ବାତାବରଣରେ ଆସିଥିବା ଶୀତଳତାକୁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଲାଗିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କାରଣ ହୋଇପାରିଛି। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ଅନୁରୋଧ ଯେ
ପୃଥିବୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଉକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ଚାହ ଉହାଁ ରାହ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟାଏ ନୂଆ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ କରିନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ପାହାଡ଼ରେ ଅମଳ ହେଉଥିବା ସେଉ ତ ଖୁବ୍ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରେ ଯେ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସେଉର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛନ୍ତି କି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ସେଉର ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବାଗଲକୋଟର ଅଧିବାସୀ ଶ୍ରୀ ଶୈଳ ତେଲିଜୀ ଏବେ ସମତଳ ଭୂମିରେ ସେଉ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଁ କୁଲାଲିରେ 35 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସେଉ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ସେଉ ଫଳିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀ ଶୈଳ ତେଲଜୀଙ୍କର ଚାଷବାସରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ ସେଉ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଆଜି ସେ ଲଗାଇଥିବା ସେଉ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ସେଉ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଯାହା ବିକ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ସେଉ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ତ ଆପଣ କିନୌରୀ ସେଉର ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ସେଉ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେନୌରରେ କେଶର ଉତ୍ପାଦନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହିମାଚଳରେ କେଶର ଚାଷ ଖୁବ୍ କମ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିନୌରର ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗଲା ଘାଟିରେ ମଧ୍ୟ କେଶର ଚାଷ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏଭଳି ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ କେରଳର ୱାୟନାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେଶର ଉତ୍ପାଦନରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି ଏବଂ ୱାୟନାଡ଼ରେ ଏହି କେଶର କୌଣସି କ୍ଷେତ ବା ମାଟିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏରୋପୋନିକ୍ସ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ଲିଚୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫଳ ମିଳିଛି। ଆମେ ତ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଯେ ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଲିଚୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲିଚୁର ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତାମିଲନାଡୁର ଶ୍ରୀ ତିରୁବିରା ଆରାସୁ କଫି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। କୋଡ଼ାଇ କେନାଲରେ ସେ ଲିଚୁର ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର 7 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏବେ ସେହି ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଫଳ ଫଳିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଲିଚୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ସଫଳତା ଆଖପାଖର ଅନ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ କରିଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରାଣୱତଙ୍କୁ ଲିଚୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଉଦାହରଣ ଖୁବ୍ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେଥିରେ ଲାଗି ରହୁ, ତେବେ ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରାଯାଇପାରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆଜି ଅପ୍ରେଲ ମାସର ଶେଷ ରବିବାର। କିଛି ଦିନ ପରେ ମଇ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ପାଖାପାଖି 108 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ନେଇଯାଉଛି। ବର୍ଷ 1917 ଅପ୍ରେଲ ଓ ମଇ ମାସ, ଏହି 2 ମାସ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଂଗ୍ରାମ ଲଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଶେଷ ସୀମାରେ ଥିଲା। ଗରିବ, ବଞ୍ଚିତ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ଅମାନବୀୟ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଟପି ଯାଇଥିଲା। ବିହାରର ଉର୍ବର ମାଟିରେ ଏହି ଇଂରେଜମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ଚାଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ନୀଳ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନଙ୍କର ଜମି ଅନୁର୍ବର ହୋଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଶାସକମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ 1917 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିହାରର ଚମ୍ପାରନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କୃଷକମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୃଷକମାନଙ୍କର ସେହି ପୀଡ଼ା ଦେଖି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେହିଠାରୁ ଚମ୍ପାରଣର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବାପୁଙ୍କର ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ପ୍ରୟୋଗ ଥିଲା।
ବାପୁଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଇଂରେଜ ଶାସନ ଦୋହଲିଗଲା। ଇଂରେଜମାନେ ନୀଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାର ଆଇନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏହା ଏକ ଏଭଳି ବିଜୟ ଥିଲା ଯାହାକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ବିହାରର ଆଉ ଜଣେ ସୁପୁତ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା, ଯେ କି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ। ସେହି ମହାନ ବିଭୂତି ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ସେ ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଉପରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଇନ୍ ଚମ୍ପାରନ୍ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ସମସ୍ତ ଯୁବବର୍ଗ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଅପ୍ରେଲ ମାସ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନେକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଅପ୍ରେଲ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 12 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 24 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ହିଁ ଜାଲିଆଁୱାଲାବାଗ ନରସଂହାର ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବର ମାଟି ଉପରେ ଏହି ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ଇତିହାସର ଚିହ୍ନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଇ 10 ତାରିଖକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସୁଅଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସେହି ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଶିଖା ଉଠିଥିଲା, ଆଗକୁ ଯାଇ ତାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସେନାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଶାଲ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଅପ୍ରେଲ 26 ତାରିଖରେ ଆମେ 1857 ବିଦ୍ରୋହର ମହାନ ନାୟକ ବାବୁ ବୀର କୁଁୱର ସିଂ ଜୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ବିହାରର ଏହି ମହାନ ସେନାନୀଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଅମର ପ୍ରେରଣାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ, ଯାହା ଆମର ଅମୃତ କାଳର ସଂକଳ୍ପକୁ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଏହି ସୁଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଏକ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦେଶବାସୀଗଣ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମନ୍ କି ବାତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆମେ ପୁଣି ମିଶିକରି ଦେଶର ବିବିଧତା, ଗୌରବଶାଳୀ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନୂତନ ଉପଲବ୍ଧିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆମେ ସେହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସେବା ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭଳି ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ପଠାନ୍ତୁ।